सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हां सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं करांगे केमिस्ट्री दे नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ ਜਿਹੜੇ ਵੀ स्टूडेंट ETT ਦੇ एग्जाम ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर रहे ने इस तो इलावा PS TET 2 ਦੇ ਉਹ स्टूडेंट जिन्हां ਦੇ सब्जैक्ट मैथ एंड साइंस है उन्हां दे लई अज दी ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली है क्योंकि सारे ही MCQ अलग-अलग ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। क्वेश्चन नंबर 1 डैश ਉਹ ठोस है जो श्रेष्ठता तो गुजरदा है। हाँ जी ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ श्रेष्ठता ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਢੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ खोलना हुंदा वा जां 3 महीनों बाद खोलना हुंदा। पर जिवें ही असीं 6 महीनों बाद उन्हां नूं खोलदे आ जां साल बाद खोलदे आ तां सानूं फरनैल दी गोली नहीं मिलदी। जिहड़े कपड़े दे विच बन्नी हुंदी आ कपड़ा जरूर मिल जाता पर विच फरनैल दी गोली नहीं हुंदी गी। तां आपां नूं फरनैल दीयां गोलियां जदों नहीं मिलदियां क्योंकि वो पहलां सॉलिड फॉर्म दे विच हुंदियां हुण वो गैस दे विच कन्वर्ट हो चुकीआं, उहनूं असीं बोलदे आ ਉਹ ਬਿਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਬਿਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ श्रेष्ठता। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ श्रेष्ठता ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹ ਠੋਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਠੋਸ ਹੈ ਨੈਫਥਲੀਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਫ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਫ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਭਾਫ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਭਾਫ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੈਪਰੀਜੇਸ਼ਨ ਸੋਚਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਘਲੇਗਾ ਤੇ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਿੱਝੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੋਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਫ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਘਲਿਆ फिर उस तो बाद जिमें आइसक्रीम ला लो, आइसक्रीम आ पहला वो सॉलिड आ, ठीक है सॉलिड असीं एग्जाम्पल ले ली तो वह पहला वाटर बनूगी, जेकर असीं उहनूं गर्म करांगे तो वह गैस बनेगा, इत्थे असीं बाष्पीकरण लगावांगे। ठीक है अगला प्रश्न असीं करदे हां। हाँ जी अगले दे विच उहने पुछया कि पदार्थ डैश अवस्था विच मौजूद हुंदा। हाँ जी पदार्थ किहड़ी अवस्था दे विच मौजूद हुंदा। सब तो पहलां तुसीं देखो जिहड़ा मैटर है पदार्थ आ ओहदियां 3 अवस्थावां हुंदियां मेनली, एक हुंदी आ सॉलिड, एक हुंदी आ लिक्विड ते एक हुंदी आ गैस। पदार्थ मेनली 3 फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करदा वा, एक सॉलिड दूजी लिक्विड ते तीजी गैस। पर एक इहदी चौथी अवस्था भी आ जांदी आ जिसदा नाम आ प्लाज्मा। ठीक है जी हुण उहने की पुछया कि पदार्थ डैश अवस्था विच मौजूद हुंदा। हाँ जी किहदे विच मौजूद हुंदा वा, सॉलिड दे विच हुंदा, लिक्विड दे विच भी हुंदा वा ते गैस दे विच भी हुंदा वा। ठीक है जिवें कि मैं तुहानूं ऑलरेडी दसता ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर है। अगला हाँ जी अगले प्रश्न दे विचों ने क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। हेठ लिखियां दे विचों किहड़ा गैस दा गुण नहीं गा। हुण इत्थे ध्यान देना नहीं दी गल हो रही है। ठीक है गैस दा गुण किहड़ा नहीं गा। देखो गैस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, ये तो गैस का गुण हैगा वा कि डेफिनेट मतलब गैस का कोई आयतन नहीं हुंदा। क्यों नहीं हुंदा क्योंकि मैं एक रूम दे विच गैस छड्ड दिन्नी आ, जिन्नी मैं गैस छड्डी आ जरूरी तो नहीं मैनूं उन्नी ही गैस मिले उत्थे क्योंकि वो तो एक छोटे जे होल राही भी बाहर जा सकदी आ। ठीक है
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਵ ਅ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹੀ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੂਮ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਪ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਗੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਤਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਟਾਈਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਆਇਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਸਰਕਲ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸ਼ੇਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੰਡਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੂਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ? ਠੰਡਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੀ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਘਣਫਲ ਅਤੇ ਥਾਂ ਘੇਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਜ ਵੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਣਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਘੇਰਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਟਰ ਦੀ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪੈਨ ਦੀ। ਪੈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੁੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੇਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਣਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਦਾਰਥ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਰਲੀਕਰਨ ਵੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਠੋਸ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਤਰਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਈਸ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਈਸ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਧਰੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਵਾਂਗੇ, ਤਰਲੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੋਸ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤਰਲੀਕਰਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਤਮਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ 273 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ, 273 ਪਲੱਸ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 273 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜੇਕਰ ਕੈਲਵਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 273 ਪਲੱਸ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਲਵਿਨ ਮਾਈਨਸ 273, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 300, ਕੈਲਵਿਨ ਕਿੰਨਾ? 300 ਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 273 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 27 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਲਗਾ ਦੋ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ?
573 आ। ठीक है, हुण मैं की आ के दी जगह ते के लिख दवांगी, इत्थे 573 लिख दूंगी, 573। हुण मैं 573 दे विचों 273 माइनस करूंगी तो मेरे को 300 बचेगा। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आ 30 डिग्री सैल्सीयस ते पानी की भौतिक स्थिति की हुंदी आ। देखो 0 डिग्री सैल्सीयस ते पानी की जिहड़ी भौतिक स्थिति आ सॉलिड हुंदी आ, 0 डिग्री ते सॉलिड हुंदी आ, क्योंकि 0 डिग्री तापमान ते जिहड़ी पानी आ आइस बन जांदा वा। ठीक है, बर्फ बन जांदा तो की बन जांदा, सॉलिड बन जांदा वा। ते 30 डिग्री तो हेठां हेठां की आ वो सॉलिड ही रहूगा, पर 30 डिग्री तो दे पानी की जिहड़ी स्थिति आ वो की बन जांदी है, लिक्विड बन जांदी आ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 30 डिग्री सैल्सीयस ते पानी की भौतिक स्थिति लिक्विड बन जाती है। अगला प्रश्न आ 0 डिग्री सैल्सीयस ते पानी की भौतिक स्थिति की है। हाँ जी, 0 डिग्री सैल्सीयस ते जिहड़ी पानी की भौतिक स्थिति वो की बनेगी, सॉलिड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब बर्फ बन जाएगी। ठीक है जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं जी पदार्थ की चौथी अवस्था की आ। हाँ जी, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी पदार्थ मेनली 3 अवस्थावां दे विच एग्जिस्ट करदा वा। किहड़ियां-किहड़ियां दे विच, सॉलिड दे विच, लिक्विड दे विच, गैस दे विच, पर इस दी चौथी अवस्था भी हुंदी आ जिहनूं असीं प्लाज्मा बोल दिंने आ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न असीं करदे आ ठोस हन। हाँ जी, ठोस हन, इत्थे ठोस हन की गल हुई है। की हन ठोस? ठोस स्थिर आकार का हुंदा अते स्थिर घनफल का हुंदा। ठीक है, बिल्कुल राइट आ। ठोस स्थिर आकार का हुंदा, स्थिर घनफल का हुंदा। ठीक है, मान के चलो असीं एक टेबल लिया। ठीक है, टेबल लिया, जेकर आपां टेबल नूं लंबे समय तक एक घर दे विच एक जगह ते रख दईए, 4 साल बाद असीं आके मान लो लॉक खोलदे हां घर दा, जां 5 साल बाद आके देखीए तो एक जगह तो दूजी जगह नहीं जांदा, उस स्थिर जिथे असीं रखिया हुंदा उत्थे ही पिया हुंदा। इहदा मतलब उहदा आकार जे वो स्थिर रहिंदा वा, उसदी शेप दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा, वो भी फिक्स रहिंदी आ। ठीक है, स्थिर आकार रहिंदा वा उहदा। ठीक है जी, ते तां उसदी जिहड़ी वॉल्यूम आ वो भी तो फिक्स रहेगी। जेकर उसदी शेप दे विच कोई फर्क नहीं पिया तो वॉल्यूम भी सेम रहेगी। तो ये बिल्कुल राइट अगे स्थिर आकार अते कोई स्थिर घनफल नहीं, ये बिल्कुल गलत आ। आकार तो स्थिर हुंदा पर घनफल क्यों नहीं हुंदा? घनफल भी हुंदा, उसदी वॉल्यूम हुंदी आ। ठीक है, अगे उहने लिखिया स्थिर घनफल अते कोई स्थिर आकार नहीं, कि घनफल स्थिर हुंदा वा, आकार स्थिर नहीं हुंदा, ये तो हो ही नहीं सकता। दैट मीनस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं गति की किस्म जो कि गैस पदार्थ विच मौजूद आ। हाँ जी, गति की किस्म जिहड़ी गैस पदार्थ दे विच मौजूद हुंदी आ उहनूं की बोलदे आ? देखो जिहड़ी गति गैस दे विच हुंदी आ, गैस पदार्थ दे विच हुंदी आ, उहनूं असीं बोल दिंने आ रैंडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आ, बेतरतीब बोल दिंने आ। क्योंकि मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि जदों असीं मतलब गैस की गल करिए, जदों गैस का आपां मोशन देखना होवे तो एक दूजे दे विच वजदे फिरदे हुंदे आ, कोई किधर नूं मूव करदा, कोई किधर नूं मूव करदा, मतलब बेतरतीब चलदे आ ओह। ठीक है, जे वाइब्रेटरी की गल करिए तो मतलब हुंदा कंबना, कंबना का जिहड़ा वो सॉलिड दे विच हुंदा वा। ठीक है, मान लो आपां थोड़ा जिहा किसी हैवी चीज़ नूं खिच के देखिए तो उहदे विच एक तरह नाल वाइब्रेशन जी हुंदी आ, उहनूं असीं बोलदे आ कि सॉलिड दे विच कंबना हुंदा वा। गैस रैंडम मोशन दे विच ही मूव करदी आ तो इत्थे रैंडम ही आवेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इत्थे तुहाडा राइट आंसर बनेगा। अगले दी असीं गल करदे आ जी अगला प्रश्न आ जिस तापमान ते कोई ठोस तरल वायुमंडल ते दबाव विच बदलदा वा उसनूं की कहा जांदा? हाँ जी, जिहड़े तापमान ते कोई ठोस तरल वायुमंडल दे दबाव विच बदलदा उसनूं की कहंदे आ? वो मतलब कि मैल्ट हो रहा वा, जदों कोई तापमान ते कोई ठोस तरल वायुमंडल दे दबाव दे विच जां आपां कह रहे हैं सोल्ड तो तरल बन रहा वा तो मैल्ट हो रहा वा। जेकर लिक्विड तो गैस हो जाए तो उहनूं असीं की कहांगे? जेकर लिक्विड तो गैस दे विच कन्वर्ट हो जाए उहनूं की कहांगे? बॉइलिंग पॉइंट। पर इत्थे की उहने पुछिया वा, उहनूं बॉइलिंग पॉइंट कहांगे। उहने बोलिया जिस तापमान ते कोई ठोस तरल वायुमंडल के दबाव विच बदलदा तो उहनूं असीं मैल्ट कहांगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मैल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, अगे असीं गल करदे हां अगले प्रश्न की। किसी तरल दे भाफ विच बदलण दी प्रक्रिया नूं दिता जांदा है, की नाम दिता जांदा? की कहा जांदा? किसी तरल दे भाफ विच बदलण नूं, ये तां सब नूं ही पता होना, वाष्पीकरण। ठीक है, लिक्विड तो गैस बनदी आ
ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਆ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਲ ਦੇ ਭਾਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।